Okay, now screen is visible. Yes. Okay, okay. So last time we have discussed about the damper winding. Okay, damper winding શેની માટે યુઝ થાય છે? તો કે હન્ટિંગ ઇફેક્ટ રિડ્યુસ કરવા માટે યુઝ થાય છે. બરાબર, શોર્ટ ક્વેશ્ચન. Why damper winding is used? So damper winding is used to reduce the hunting effect, to reduce the hunting effect of the synchronous generator or motor. Okay. So I was to last time discuss it. Now speed and frequency. So as we know, the speed and frequency is directly proportional to each other. Speed is directly proportional to the frequency. Okay. So equation is F is equals to Pn divided by 120. F is equals to Pn divided by 120. Okay, so this is the equation. F means frequency, P means number of poles, N means rotor speed in RPM divided by 120. Okay, તો frequency કઈ રીતે find થાય? તો કે કોઈ પણ મશીન છે એના number of poles, for example synchronous machine છે અને 4 પોલ છે, તો 4 પોલ multiply by speed. ઓકે, કેટલી સ્પીડ છે? તો કે 1500 rpm અથવા 3000 rpm, whatever. So pole multiply by speed in rpm divided by 120. For example 2 pole છે અને 3000 rpm છે સ્પીડ, તો પોલ ની જગ્યાએ 2 આવી જશે, સ્પીડ n ની જગ્યાએ 3000 આવી જશે. So 2 into 3000 કેટલા થયા? 6000 divided by 120. તો કેટલા થશે? 6000 divided by 120. એ જેટલા થાય એ તમારી શું થઈ? ફ્રીક્વન્સી થઈ. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ 6000 divided by 120 is equals to 50. So 50 hertz हमारी frequency थी. Okay, so in this way you can find the frequency of any machine or any motor. Now this is the by default parameter, because frequency is 50 hertz or 60 hertz, but suppose frequency is fixed 60 hertz. જ્યારે frequency fixed 60 hertz હશે ત્યારે બે પોલ માટે 3600 rpm આવશે, 4 પોલ માટે 800 rpm આવશે. બરાબર? It means when number of pole is increased, the speed is decreased. બરાબર છે? તો રિલેશનશિપ શું આવશે? તો કે નંબર ઓફ પોલ વધે તો તમારી સ્પીડ ઘટે, અને સ્પીડ ઘટે તો ફ્રીક્વન્સી ઘટે, અને સ્પીડ વધે તો ફ્રીક્વન્સી વધે. બરાબર છે? તો જેમ તમે સ્પીડ વધારે રાખો એમ તમારી ફ્રીક્વન્સી વધશે. બરાબર, પણ નંબર ઓફ પોલ ઘટશે. એટલે જ્યારે તમારે કોઈ પણ મશીનની સ્પીડ વધારે જોતી હોય તો એ મશીનના નંબર ઓફ પોલ્સ ઓછા રાખવાના, અને કોઈ પણ મશીનની સ્પીડ તમે વધારે રાખશો તો એની ફ્રીક્વન્સી પણ વધશે. બરાબર, અને સ્પીડ ઓછી રાખશો તો એની ફ્રીક્વન્સી ઘટશે. ઓકે, so this is the main concept. Now armature winding. Okay, armature means stator part. The stator no part છે ને આપણે armature કહીએ છીએ. So armature winding means stator winding. So stator winding is divided with 3 phase: R phase, Y phase and B phase. બરાબર, R phase નું પહેલા વાઇન્ડિંગ આવશે, પછી 120 ડિગ્રીમાં Y phase નું આવશે, એના 120 ઇલેક્ટ્રિકલ ડિગ્રીમાં B phase નું. Means R, R dash, Y, then Y dash, B, then B dash. આ રીતનું વાઇન્ડિંગ આવે. R means R phase નો પહેલો છેડો, R dash means
R phase નો છેલ્લો છેડો. એવી જ રીતે y dash and b dash. So in this way single layer winding is designed. ડબલ લેયર વાઇન્ડિંગ માં શું આવશે? તો કે એક સ્લોટ માં બે લેયર્સ આવશે, મીન્સ બે વાઇન્ડિંગ આવશે. સિંગલ લેયર વાઇન્ડિંગ મીન્સ એક સ્લોટ માં એક વાઇન્ડિંગ આવશે. ડબલ લેયર વાઇન્ડિંગ મીન્સ એક સ્લોટ માં બે વાઇન્ડિંગ આવશે. ઓકે, ડિફરન્સ શું છે? સો ઇન સિંગલ લેયર વાઇન્ડિંગ the one slot per phase per pole. ઓકે, એક સ્લોટ માં એક ફેઝ હશે અને એક વાઇન્ડિંગ હશે. ઓકે, અને એમાં કોપર ઓછો યુઝ થશે અને એમાં I2R લોસીસ ઓછા થશે. બટ સ્પીડ એન્ડ પાવર ઇઝ ઓલ્સો લેસ. બરાબર, સિંગલ લેયર વાઇન્ડિંગ હશે તો નો ડાઉટ લોસીસ ઓછો થશે, એફિશિયન્સી સારી મળશે, કોપર ઓછો વપરાશે એટલે કોસ્ટ ઓછી આવશે, પણ ફ્લક્સ એ અલ્ટિમેટલી ઓછું પ્રોડ્યુસ થશે, જેને લીધે મોટરની એચપી કેપેસિટી ઓછી રહેશે અને સ્પીડ પણ એ પ્રમાણે થોડી ડિક્રીઝ થઈ શકશે અને ટોર્ક પણ ઓછો થશે. બરાબર, સો ધેટ ઇઝ ધી સિંગલ લેયર વાઇન્ડિંગ. ડબલ લેયર વાઇન્ડિંગમાં કોસ્ટ વધારે હશે, ધેન ફ્લક્સ એન્ડ ટોર્ક સ્પીડ બધું વધારે હશે. બરાબર, એમાં એક સ્લોટમાં બે વાઇન્ડિંગ કરેલા હશે. ઓકે, and generally there are two types of winding laying design. One is lap winding and second is wave winding. Okay, so this is the wave winding. 37.9 figure, that is example of the wave winding. Now 37.10, that is the example of lap winding. Remember, lap winding, that is also known as a chain winding or concentric winding. Okay, so there are two types of basic winding, wave winding and lap winding. બરાબર, વેવ વાઇન્ડિંગમાં પણ સિંગલ વાઇન્ડિંગ અને ડબલ વાઇન્ડિંગ આવી શકે, જે રીતે અહીંયા ઉપર જોયું, સિંગલ લેયર વાઇન્ડિંગ અને ડબલ લેયર વાઇન્ડિંગ. બરાબર, સિંગલ લેયરમાં એક લેયર હોય વાઇન્ડિંગનું, ડબલ લેયરમાં વાઇન્ડિંગના બે લેયર હોય. પણ સિંગલ લેયરમાં પણ તમે લેપ અને વેવ યુઝ કરી શકો, એટલે કે લેપ અથવા વેવ વાઇન્ડિંગ યુઝ કરી શકો. ડબલ લેયરમાં પણ તમે લેપ અથવા વેવ વાઇન્ડિંગ યુઝ કરી શકો. ઓકે, તો સિંગલ લેયર વાઇન્ડિંગ જે છે એમાં તમારે લેપ વેવ યુઝ કરવું હોય તો આ રીતનું વાઇન્ડિંગ આવશે, 37.9. અને સિંગલ લેયરમાં વેવ વાઇન્ડિંગ યુઝ કરવું છે તો 37.10 વાળું આવશે. આ લેપ વાઇન્ડિંગ છે, જેમાં પોલ પીચ 180 ડિગ્રી સુધીની હોય છે. ઓકે, સો ટોટલ આર આર, વાય વાય અને બીબી, અને પાછું આર આર ચાલુ થાય ત્યાં સુધીમાં 360 ડિગ્રી ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ મળી જાય. આ રીતે તમારે વાઇન્ડિંગ ડિઝાઇન કરેલું હોય છે, લેફ્ટ વાઇન્ડિંગ ઓર વેવ વાઇન્ડિંગ. Okay, so left winding is also known as a chain winding or concentric winding. Okay, તો સિંગલ લેયરમાં લેપ અને વેવ બે હોઈ શકે. હવે ડબલ લેયરમાં પણ સેમ છે, એમાં પણ લેપ અને વેવ યુઝ કરી શકો. બરાબર, ડબલ લેયર આ રીતનું હોય છે, એક સ્લોટમાં બે વાઇન્ડિંગ કરેલા. સિંગલ લેયર હોય તો એક સ્લોટમાં એક વાઇન્ડિંગ કરેલું, ડબલ લેયરમાં એક સ્લોટમાં બે વાઇન્ડિંગ કરેલા. મીન્સ 2 conductor per pole per phase per slot. Okay, 2 winding per pole per phase per slot. Okay, તો એ રીતનું હોય છે. એટલે 2 લેયર વાઇન્ડિંગ એટલે કે ડબલ લેયર વાઇન્ડિંગ અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે 37.12, એ રીતનું હોય છે. સો ડબલ વાઇન્ડિંગ ઇઝ ધેર, એક સાથે બે વાઇન્ડિંગ જતા હોય છે. બરાબર છે, અને એમાં પણ સેમ લેપ અને વેવ આવશે. બરાબર છે, આ 37.13 બતાવી છે એ લેપ વાઇન્ડિંગ છે, ડબલ લેયર લેપ વાઇન્ડિંગ.
આ રીતે તમે ડબલ લેયર વેવ વાઇન્ડિંગ પણ કરી શકો. બરોબર, આ પણ લેપ વાઇન્ડિંગ છે, ડબલ લેયર લેપ વાઇન્ડિંગ. બરાબર, હવે લેપ અને વેવ વાઇન્ડિંગ સિંગલ અથવા ડબલ લેયરમાં થઈ ગયું. એના પછી જે વાઇન્ડિંગના ટર્મિનલ કનેક્શન આવે છે એ વાઇન્ડિંગના ટર્મિનલ કનેક્શન સ્ટાર અને ડેલ્ટામાં હોય છે. મીન્સ વાઇન્ડિંગ સ્ટેટરની અંદર એટલે કે આર્મેચરની અંદર લેપ અથવા વેવમાં સિંગલ અથવા ડબલ લેયરમાં વીંટાળી નાખ્યું, વાઇન્ડિંગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. પછી વાઇન્ડિંગના જે છેડા હોય છે એ બાર ટર્મિનલમાં કનેક્ટ કરવામાં આવે. તો એ જે ટર્મિનલમાં છેડા વાઇન્ડિંગના કનેક્ટ કરો છો એ જે કનેક્શન છે ટર્મિનલ બોક્સની અંદરનું કનેક્શન, એની અંદર તમારે સ્ટાર અને ડેલ્ટા કનેક્શન આવે, જેવી રીતે ટ્રાન્સફોર્મરમાં હોય છે. બરાબર, સો સ્ટાર એન્ડ ડેલ્ટા કનેક્શન ઓફ ધી વાઇન્ડિંગ which is connected in the terminal box. કે ટર્મિનલ બોક્સ ની અંદર એટલે કન્ફ્યુઝ નહીં થતા. ઓકે, સો સ્ટાર એન્ડ ડેલ્ટા કનેક્ટેડ વાઇન્ડિંગ is connected in terminal box of the machine. Okay, now the pattern. So in star connected the RYB phase are there. બરોબર, દરેક ફેઝ નો કોમન ટર્મિનલ રાખેલો હશે. સો ધેટ ઇઝ સ્ટાર કનેક્ટેડ. ડેલ્ટામાં શું હશે તો કે ડેલ્ટામાં આપણે વાઇન્ડિંગ જે છે એને આપણે ડેલ્ટા શેપમાં કનેક્ટ કરીએ છીએ. ઇટ મીન્સ ઇન ડેલ્ટા કનેક્ટેડ winding there is no neutral point is there, but in star connected winding neutral point is there. Barabar, so in star connected winding neutral point is available, but in delta connected winding neutral connection is not there. Okay, તો આટલો ડિફરન્સ છે. જ્યારે વાઇન્ડિંગ ને ડેલ્ટામાં કનેક્ટ કરશો ત્યારે 3 ટર્મિનલ RYB જ મળશે. સ્ટારમાં કનેક્ટ કરશો ત્યારે RYB તો મળશે, પણ જે સેન્ટર પોઈન્ટ હશે ધેટ ઇઝ ન્યુટ્રલ પોઈન્ટ ઈ પણ મળશે. ઓકે, so this is the all about the winding design. આ વસ્તુ અત્યારે કઈ ડિટેલમાં કરવાની જરૂર નથી. વાઇન્ડિંગ ડિઝાઇનમાં પોલ પીચ કેટલી રાખવી, બરાબર છે, એનું કેલ્ક્યુલેશન્સ છે. ઓકે, ફર્સ્ટ સ્લોટ થી 8 સ્લોટ સુધી વાઇન્ડિંગ રાખો છો તો એ શોર્ટ પીચ છે, બરોબર છે. 10 સુધી રાખો છો તો એ ટોટલ ફૂલ પીચ છે 180 ડિગ્રી. બરોબર, ડિઝાઇન પેરામીટર છે, એંગલ ને બધું ડિસાઈડ થાય છે. આ બધું કઈ કરવાની જરૂર નથી. નાવ distribution or breadth factor or winding factor or spread factor. બરાબર, આ પણ વાઇન્ડિંગ ની ડિઝાઇન ઉપર ડિપેન્ડ છે. રાઈટ નાવ we are not discussing, આ કઈ અત્યારે ડિસ્કસ કરવાની જરૂર નથી. ડિઝાઇનિંગ પેરામીટર્સ છે. નાવ very important, that is equation of induced EMF. induced EMF નું ઇક્વેશન તમારે ડિરાઈવ કરવાનું આવે CI2 થિયરી એક્ઝામમાં. So you should know how to derive the EMF equation for synchronous motor. બરાબર, તો આ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોશું. અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ઓકે, so next time we will see the equation of induced EMF in synchronous motor. બરાબર, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ ડિસ્કસ કરીશું.